जय जगन्नाथ, जय माँ तारिणी। मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर बाचस्पति ओडिशा विधानसभा श्रीमती शर्मा पाड़ी महोदया, अध्यक्षा राज्य महिला कमिशन ओडिशा श्रीमती शोभना महांती महोदया, विशिष्ट साहित्यिका तथा ज्ञानपीठ विजेता पद्म विभूषण श्रीमती प्रतिभा राय महोदया, विशिष्ट ओडिसी नृत्यगुरु डॉक्टर अरुणा महांती महोदया, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर, विशिष्ट क्रीड़ाविद श्रीमती अनुराधा विश्वाल महोदया, आयुक्त तथा शासन सचिव महिला और शिशु कल्याण विभाग श्रीमती मुलानी दसवाल, एटी उपस्थित थिबा मातृशक्ति नारी शक्ति प्रतिनिधि तथा सम्मानीय समस्त माँ और भौणी माने, एटी भी उपस्थित थिबा बुद्धिजीवी गुरुजन माने एवं गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधि वृंद। शास्त्र रे कहा जाइछि यत्र नाज्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जोंठी नारी सम्मानित होती सेठारे देवता माने वास करती। भारतीय संस्कृतिर महान परंपरा को सम्मान जणाई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गत 12 वर्ष महिलांकर विकास पाई अनेक कार्यक्रम करि जाइछन्ति, किंतु सबुठारु वैप्लविक निष्पत्ति हेउछि 2023 मसीह पारित होइथिबा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जहाँ स्वाधीनता परवर्ती भारत में सबुठारु बड़ ये हूँ महिला सशक्तिकरण बड़ पदक्षेप। आज इतिहास एक संदीक्षण रे आमे समस्ते यही टाउन हॉल कार्यक्रम रे रेलवे भवन रो ये सभाकक्ष रे सम्मिलित होइछन्ति, एकत्रित आमे समस्ते होइछन्ति। एही संदीक्षण देशर निष्पत्ति देशर भाग्य आगामी दिन में परिवर्तन होगापी जाउछि। इतिहास रही मोडरे आज समस्ते यही महत्वपूर्ण समावेश आमे समस्ते आज ये उपस्थित होइछन्ति। आज रही कार्यक्रम केवल एक सभा नुहे बरं ओडिशार नारी शक्तिर सामर्थ्य एवं आम सरकार सामानंकर प्रति थिबा ये होछि संकल्पर प्रतिफलन। भारतर गणतंत्र इतिहास रे 2023 मसीहा एक स्वर्णिम अध्याय भावे ये लिपिबद्ध ही रहिबो। सेही वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तांकर दूरदर्शी नेतृत्व रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम ताकु पारित करथिले। यह केवल एक आईन नुहे बरं कोटी कोटी महिलांकर ये होछि स्वप्नर उड़ाण। यही अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा गुड़िकर महिलांकर पई 1/3 अर्थात 33% आसन संरक्षित हेबा सुनिश्चित हेबापी जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी जी यह ऐतिहासिक पदक्षेप महिला मानक नीति निर्धारण प्रक्रिया रे मुख्य स्रोत को आनिबारे यह निश्चित भाव रे सहायक होइछि। जने जेतेबेले महिला नेतृत्व नियंती जेतेबेले जने महिला नेतृत्व नियंती सेतेबेले केवल से निजे सशक्त हुअंती नहीं बरं समग्र समाज एवं राष्ट्र उपकृत होता है। यही अनिवार्य कारणरू आसंता साधारण निर्वाचन अर्थात 2029 मसीहार साधारण निर्वाचन रे यही अधिनियम को लागू करने पाई संदेह प्रकट हेबारु माननीय प्रधानमंत्री ताकु सुनिश्चित करने पाई एक स्वतंत्र अधिवेशनर आह्वान करिसेंति, जहाँकि आसंता 16, 17 और 18 तारीख रे स्वतंत्र पार्लियामेंट अधिवेशन आरंभ होगापी जाउछि। 2029 रे भारतीय संसदर लोकसभा तथा यह सहित होबाक विभिन्न
विधानसभा निर्वाचन रे महिला को अति कम रे 1/3 संरक्षित आसन में प्रतिद्वंदिता करने को सुजोग मिलिबो। एथिरु आपण मैंने जानीपारे जे 2023 मसीह नारी शक्ति बंधन अधिनियम यह केबे भी आम सरकार धुआं बाण नथिला, यह थिला माननीय मोदीजी प्रतिबद्धता। तांकर यही दृढ़ पदक्षेप आज देशर प्रत्येक महिला मुक्त कंठरे कहउछंती, आपण माने भी कहउछंती मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कहीं समझते तो कहूना। केतेबेले सभारे आमे उत्साहित करने समस्त को सभार जो बस था जे ताड़ी मारिबा पई कहू एवं माँ मान को मध्य हुलड़ी देवाई कहू। साधारणतः भाव में पुरुष लोक मैंने ताड़ी मारती आ महिला माने हुलड़ी दियंती, किंतु एठी तो आउ पुरुष नहांती, ये जहाँ थे 1% भी नहीं। से दृष्टिकोण एठी आमको भी ताड़ी मारिया पड़ो एवं आमको भी हुलड़ी देवाई पड़ो, कहीं पुरुष मैंने केवल हुलड़ी दियंती नहीं। आज एक कथा पुणी कहवाई पड़ो, आ कहला परे आम महिला माने आम माँ माने आम सुभद्रा भौणी माने कथा करेंगे। आज ये जो समावेश होइछि आप मंचर देखंतु केते महिला आ पुरुष केते, ये सौभाग्यवशतः मते सुजोग मिली ना मते भी सुजोग मिल ना। हुए तो आगामी एमती गोटे दिन आसो ये पूरा 100% महिला माने बसि कई पुरुष नथिबे। आ से कथा मध्य आज प्रभाती अपा डाकरा देदेले। आमे आउ ये होम मिनिस्टर होकर घरे नुह लॉ मेकर होकर पार्लियामेंट रे आमे सेठी पहुँची सारी थी, विधानसभा रे पहुँची सारी थी। ये निश्चित भाव रे सेथि पई मोदी है तो मोदी थिले सबु संभव, मोदी जदि अछंती ताहले सबु संभव। आज देखंतु ताहा सबु संभव हेबा पई जाउछि कि नहीं। भारतीय गणतंत्र रे आज महिला माने केवल भोटर नुहंती बरं सक्रिय से भागीदार अछंती। भागीदार बोली भी प्रभाती अपा कहते। एणु निश्चित भाव में आम ओडिशार तृणमूल स्तर में प्राय 14,50,000 महिला पंचायत राज अनुष्ठान मानक निर्वाचित प्रतिनिधि भाव कार्यकारी करी आज समानकर दक्षता मध्य समाने प्रतिपादन करि परिछंती। नारी शक्ति बंधन अधिनियम माध्यम यही प्रतिनिधित्व आगामी दिन में आहुरी व्यापक हेब एवं पूर्णता हेब। प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व में गत 10 वर्ष महिलांकर जीवन धारण मान रे व्यापक भाव में ये परिवर्तन आसी। यार अनेक उदाहरण रही। आप जानीपारे जे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 69% ऋण अर्थात 69% ये ऋण एवं स्टार्टअप इंडिया रे 84% अर्थात 84% हिताधिकारी केवल महिला अटंती, केवल महिला अटंती। ये हिसाब रे आसी स्टैटिस्टिक्स कहूँ। पीएम आवास योजना रे PMAY जो घर पीएम आवास योजना अधीन 72% अर्थात 72% घर महिला नाम रे ये पंजीकृत हो समान को परिवार मालिकाना सत्व आज प्रदान करा जाइछि। भारत में 43% महिला ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स रे शिक्षा हासिल करिसंती। यह आधुनिक भारतर चित्र बदलवार निश्चित भाव में सहायक होइछि। सेहीपरि प्राथमिक शिक्षा 57% रु 60% हेउचंती शिक्षयित्री बा टीचर एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में 45% हेउचंती अध्यापिका। एथिरु आपण माने जानि पारुथिबे राष्ट्र गठन दिगरे महिलांकर भूमिका आज केते अधिक। विकसित भारत पाई समृद्ध ओडिशा गठन हेउची आमर मुख्य लक्ष्य। यही यात्रा रे ओडिशार माँ भौणी मान को आर्थिक दृष्टिकोण
ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର ସେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଏହା କେବଳ ଏକ ସହାୟତା ରାଶି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାର ଏକ ମହାନ ପ୍ରୟାସ। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମ ସରକାରର 4ର୍ଥ କିସ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4ର୍ଥ କିସ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, 1,02,50,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଟନ ଦବାଇକରି ଠନ୍ 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 କରି ଏ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଖାଲି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ତାହା ଯେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ, ସଶକ୍ତ କରିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ମିଳନୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଅନେକ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଭଉଣୀ ଅନେକ କଥା ଖୁସିରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଜଣେ କେରଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ଆଉ ମୋତେ କେବେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ କେତେ କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମି ନଥିଲା। ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏକ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, କାମ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଲାଖପତି ଦିଦି, ଆଉ ସେ ଲାଖପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାରୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାର ଲାଖପତି ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଲାଖପତି ଦିଦିରୁ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ବନିଯାଆନ୍ତି। ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ, ଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବି ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ମିଟିଂ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ସେ ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ତମେ ସିନା ତମ ରୋଜଗାରରେ ତମେ ଉଡ଼ିକି ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବାରେ, ମୁଁ ବି ମୋ ପାରିବା ପଣିବାରେ ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର ଆଜି ବଢ଼େଇଛି, ମୋତେ ବି ଆଜି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତମ ଦୟାରେ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋର ନିଷ୍ଠା କାରଣରୁ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଅ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିଛ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ନୁହଁ, ମୁଁ ସାର୍ 5 ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ଲାଖପତି ଦିଦିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଜଣେ ମହିଳା କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା
ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଛି ସାଧାରଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଜଣେ ମହିଳାରୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ବି ହେଲି, ତାପରେ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ମୁଁ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ମହାଲାଖପତି ଦିଦି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିଯାଇଛି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମାସିକ ତାର ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରେ ବି ନାହିଁ, ସେ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ କହିଲେ। ତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିବା ଅଲଗା କଥା ଅଛି, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକରି ନିୟମ ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଇଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଏ ଦିନ। ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଳି ନାହିଁ, ହସ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ କରି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସି। ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2025ରେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପୀଠ ପରିସରରେ ଆମେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭାତୀ ଅପା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କରିଲୁ। 201 ଯୋଡ଼ା ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ନିଜ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର କନ୍ୟା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ 201 କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲି, କନ୍ୟା ପିତା ହେଲି, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲି। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ, ମୋର ଏକା ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲୁ, ମହିଳାମାନେ, ଅତିଥିମାନେ, ଆମର ସେଠିକାର ଆସିକାର ସାଂସଦ ବି ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଅନିତା ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ବି। ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ନା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ଏବଂ ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କନ୍ୟା ଦାନ କରିବାରେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଅଭାବୀ ପରିବାରର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନହେଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ଯୌତୁକ କୌଣସି କାରଣରୁ କମ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ବା ଦାବି ମୁତାବକ ସେ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହାରେ ବିବାହ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ତାଡ଼ନା ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶାଶୁ ବି ଅଛି, ତା ନଣନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହୋଇଛି, କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଣୁ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଏ ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ସମାଜ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନତା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଲୋଭ ତା ପାଖରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେରିକିରି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଯଦି କନ୍ୟାରତ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏ ବୋଝରୁ
ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ବାପା ମାଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 388 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ 138 କୋଟି 1,38,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥିରେ କନ୍ୟା ବିବାହର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇଁ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। 50,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛୁ। ବାକି 15,000 ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେବ, ମାଇକ୍ ବନ୍ଧାଯିବ, ରୋଷଣୀ ସଜାଯିବ, ବାଜା ଆସିବ, ବାଣ ବାଜିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା, ଭୋଜି ଖିଆଯିବ। ଭୋଜି ଭାତ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଥିରେ 11,83,00,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯେତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ବୃହତ ଧରଣର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି 14 ମେ 2025ରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମମତା ଯୋଜନା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାକୁ ଏକୀକୃତ କରିଛୁ। ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା 2025-26 ବର୍ଷରେ 4,57,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 496,37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 ,ମଧ୍ୟ ଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 142,44,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଇଏ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ଅଦାଲତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ 926ଟି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶକୁ 22ରୁ 26 ସପ୍ତାହକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଆଜି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,80,000 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 724,32,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଆମେ ଫେରସ୍ତ କରିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଋଣର ସୁଧକୁ ସରକାର ନିଜେ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ମାଆଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଣେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି PVTGର ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ପାଠ କେବେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲା ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଫଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ CLA ଫଣ୍ଡ, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଗରେ ଥିଲା ଆମ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଥିଲା 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ 60 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡରେ 15,000 ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଇଏ 30,000କୁ ଆମେ କରିଛୁ।
ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 କରି ଆମେ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଟିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଟିପ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଲାଖପତି ଦିଦି ବନିଯାଇଛି। ଯଦି ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ସର ଜଣେ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି ମହିଳା ଯିଏକି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଯିଏକି ସଚେତନତା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଇଏ ସମାଜ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳା ସମାଜ ଆଜି କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ମାଆଙ୍କୁ ଲାକ୍ଷପତି ଦିଦି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା ଯେଉଁ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ପରିବାରର ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ସିଏ ସେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବାର ସକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ ପରିବାର ମୁଖିଆ ହେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଅଛି। ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକୁଟ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2036 ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଆଣିକି ରଖିଛୁ। ଏ ଭିଜନ୍ 2036 କ'ଣ ନା 2036 ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇଏ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାର 2036 ମସିହା। ଇଏ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଇଏ ଦଶକ। ଇଏ ସଂକଳ୍ପର ଦଶକ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧା। ଏଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଜର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିକାଶ ନ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ଜାତି କେବେ ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ସରକାର ମୋଟ ବଜେଟରୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଣନ୍ତି, ମୋଟ ବଜେଟରୁ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି 1,22,764 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1,22,764 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିପାରିବୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାଗିଦାରୀ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ଆମ ଦେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭାଗିଦାରୀ ବହୁତ ବଡ଼। ତେଣୁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଏବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହା ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ସଂସଦ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲା? ସମସ୍ୟା ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଗଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ MP ହେବାର, MLA ହେବାର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି କି? ଜୋର କହୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ କରି ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ,
आज तार श्रेष्ठत्व से प्रतिपादन करिपारुछि। आपण माने देखिथिबे किछि दिन पूर्वरु जेतेबेले आपकर 2025 मसीहा मई मास 7 और 8 तारिख को फेरी जातु टिके समझते सेतेबेले कौन होउतला मे 7 और 8 रे कौन होउतला भारत वर्ष रे पाकिस्तान सहित कौन होउतला ऑपरेशन केते कष्ट रे जाओ मा माने कहिले टिके ऑपरेशन सिंदूर जेतेबेले मे मासर 7 और 8 तारिख रे होउतला पाकिस्तान सहित गोटे प्रकार युद्ध होउतला से युद्ध रे कौ मानकर भूमिका सबठारु अधिक थिला चर्चित सेई माने किए महिला माने थिले ताकर नाम मने अछि कहले व्योमिका सिंह जे कि विंग कमांडर भारतर वायुसेनार आमर से माँ मने पकेले ताको पई जोरदार टिके करताड़ी हो जाओ से मने रखिचंती सेई भी भाव रे आउ जने महिला मध्य सीए मध्य भारतीय सेना रे से अधिकारी थिले एवं नेतृत्व नौथिले ये ऑपरेशन सिंदूर रो तांकर ना कौन सोफिया कुरैशी जाओ जो माने ना करे ताको पई गोटे जोरदार करताड़ी हेबा उचित आमे समान को मने पकेवा दरकार आजिर जेतेबेले जदि भारत पाकिस्तान युद्ध होउछि ताहार नेतृत्व आज महिला माने नौछंती ये आम पई गर्व आ गौरवर कथा नुहे कि आमे सेति पई गर्व करबा कथा नुह ताले महिला आज कोउठी पहुंचिलेनी आउ सेति पई एठी तो कथा रखि सारिचंती आज महिला होउचंती भारत वर्षर प्रथम नागरिक सीए मध्य आम ओडिशार सीए मध्य आमर आदिवासी जने महिला एवं से आज नेतृत्व नौछंती सारा भारत वर्षर एवं प्रथम महिला से नागरिक हिसाब रे मान्यता आज आम प्रदान करि पारिछंती ये कम बड़ गौरवर कथा नुह एनु सबु कथार जदि आमे देखिबा ताले आज सेई गोटिए मंत्र को हमको बारंबार उच्चारण करिया पई पड़िबो सेईटा होउछि मोदी हेत मोदी अछंती जदि आज सबु संभव आ मोदी जदि अछंती आज ताहले मध्य आमे समस्ते विधानसभा को एवं पार्लियामेंट को जीवा पई आमे समस्ते प्रस्तुत आपण माने प्रस्तुत अछंती तो या भितर केते जन जीवा पई रेडी अछंती बापरे ताले आउ पुरुष आउ बोधे जाई परिबेनी विधानसभा को आपण मानकु स्वागत मु बहुत बहुत स्वागत करूची आज निश्चित भाव में आपण मान मन भितर ये साहस आसी एवं आपण माने प्रतिनिधित्व करिवे एवं ये देशर ये राज्यर भाग्य विधाता होकरी ल मेकर होकरी आपण माने सामने आज उभा हेबे एवं समृद्ध ओडिशा तथा विकसित भारत गठन करिबारे बड़ भूमिका निभेइबे राजनीति क्षेत्र में मध्य समाने दृढ़ आज अनेक नेतृत्व आज नहीं छंती आज नारी शक्तिर नेतृत्व को स्वीकार करने को पड़िबो एवं यह अवश्यंभावी ए होउची समयर आह्वान आ समृद्ध ओडिशा विकसित भारतर ये होउची सबुठारु बड़ आह्वान ओडिशा परिप्रेक्षी जेतेबेले भी नारी शक्ति विषय आलोचना हबो भारतर प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू विषय निश्चित भाव में आमे आलोचना करूछंती एणु निश्चित भाव में ये नारी समाज पाई नारी जाति पाई सी होउचंती आमर प्रेरणार उत्स सेही भली आज मध्य मंचरे बसितबा समस्त नारी शक्ति एठी सामने अछंती सेमाने निजर निजर प्रतिभा बल रे सेमाने आज ये मंचरे बसिबार अधिकार प्राप्त आज हेई पारिछंती ता भितर 3 जन महिला होउचंती राजनेता मध्य माननीय वाचस्पति महोदया माननीय उपमुख्यमंत्री महोदया एवं राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा मध्य एवं अन्य जो महिला माने अछंती आपण माने विभिन्न क्षेत्र रे किभली भाव में सेमाने तांकर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिबा आज आपण माने समते तांको देखि पारुथिबे तांको विषय जानि पारुथिबे किए निजर कलम शक्ति रे तो किए निजर दौड़ प्रतियोगितार शक्ति रे तो किए निजर नृत्य गीत रे पारंगना देखैबा दृष्टिकोण आज समस्ते आज केवल ये राज्य भितर सीमित रहती आज भारत वर्ष रे सेमानकर स्वतंत्रता आज सेमाने निजर प्रतिभा बल आज विकसित हो पारिछंती एणु सेही भली भाव में जदि आमे भी समस्ते चिंता करिबा थरे मंचरे बसिबार अधिकार प्राप्त थिबा महिला मानकु पई जदि चिंता करिबा ताले सेही भली भाव में आमे मध्य काहे कि नुह आमे मध्य निश्चित भाव में से प्रकार आम आत्मविश्वास को आमे वृद्धि करिबा दरकार एवं आम समस्त भितर गोटे कथा बाहर दरकार यस वी कैन कहीं किए तो कहले नहीं यस यस
आमे मध्य करि परिबा आमे मध्य विधानसभा को जाई परिबा आमे मध्य पार्लियामेंट को जाई परिबा एवं आमे मध्य नियम तैयारी करि परिबा ये प्रकारर निजर आत्म विश्वास को वृद्धि करी करी आमे समते जीवार ए अधिकार रखिबा पई मु निश्चित भाव में आपण मान को आह्वान करूछि एवं आज जिते बड़े मते आद्य कहबार संकोच नहीं जे माननीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में नारी शक्ति को राजनीति क्षेत्र में उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व आज मोदी जी सरकार रे नेतृत्व में मिल पारी यही महान कार्य को आगक नापी नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये संशोधन करिवार जो आवश्यकता आज पड़ी तेणु मु आज ओडिशार प्रत्येक जनसाधारण को केवल नारी नुहे तांको सहित पुरुष युववर्ग समस्त को अनुरोध करुछि आपण माने यही पदक्षेप को अकुंठ समर्थन करंतु ये समर्थन एक अदालत रे एक आंदोलन रे परिणत हबु ताहा हेले जदि कहा मन रे किछि कुंठा थाए सेमाने मध्य बाध्य होइकि याकु समर्थन करंतु एवं विरोध करिबा पई केबे साहस आउ केबे करि परिबे नाही मोदी जी नेतृत्व रे इतिहास रे अमृत समय रे नारी शक्तिर विजय सुनिश्चित मु पुणी थे प्रधानमंत्री मोदी जी को तांकर नारी शक्ति प्रति थिबा अतुट समर्पण पाई धन्यवाद जनाऊँगी आसंतु आमे समस्ते मिसी नारी शक्ति को सम्मान जनइबा एवं देशर अधा जनसंख्या को उचित सम्मान प्रदर्शन करिबा आसंतु नारी शक्तिर सहयोग रे गढ़िबा समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा और माननीय मोदी जी परिकल्पित विकसित भारत। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। कोटी धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपण नेतृत्व में ओडिशार महिला बड़ स्वप्न देखिबे विश्व विजयी हेबे ए प्रतिश्रुति रहिला। मु सम्माननीय आयुक्त तथा शासन सचिव महिला शिशु विकास विभाग डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल महोदय को अनुरोध करी